प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा अमृत सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे ऑनलाइन स्टडी ते यूट्यूब चैनल ते। असी आस करते हाँ कि तुसी साडियां कहानियां नू सुन रहे होवोगे ते अपना ऑनलाइन स्टडी दा काम भी पूरे ध्यान नाल कर रहे होवोगे। जिवें तुहानू पता है कि असी अपनी 10वीं श्रेणी दी पाठ पुस्तक वनगी विचों कहानी नंबर 4 बम बहादुर शुरू कीती सी, जो कि गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी जी द्वारा लिखी हुई है। असी इस दा पहला भाग पढ़ चुके हाँ। आओ असी इस दा दूजा भाग शुरू करिए। दूजा भाग शुरू करन तो पहला असी हुण तक जो कहानी विच पढ़िया है पहला उस नू समझ लईए। असी कहानी विच पढ़िया सी कि महाराज दा हाथी बम बहादुर, जिस दी शिकायत महंत माता दी ने महाराज तो कीती कि वो हाथी खाने विच खरूद मचाई रखदा सी, पर महाराज बंब दी हर गल समझदे सन ते उन्हां महंत नू कहा कि वो तमाशबीन है ते उस नू पूरा शिंगारिया जावे, क्योंकि जद वो अपनी महारानी नू विआह के महलां विच लिआउण तां उस दे उपर बैठ के ही महलां विच आउणगे, क्योंकि बम महाराज दे सब हाथियां तो वध प्यारा सी। महारानी दे विआह के लिआउण बाद महाराज ने किवें बंब दी महारानी नाल मुलाकात कराई ते अपने ते बंब दे रिश्ते बारे दस्सिया ते बंब भी महारानी नू मिल के उस दी प्यार भरी शो दी इंसानियत नू महसूस करन लगा। अज असी इस दा पन्ना नंबर 34 ते 35 पढ़ांगे। पन्ना नंबर 34 शुरू करते हाँ। महारानी दे जुड़े हत्थ एक खिन लई छू लए ते फिर सुधरे सिपाही वांग अडोल वो महारानी वाल तकदा खलोता रहा। महाराज पछाण रहे सन बंब दे दिल विचों उस वेले की उठ रहा सी। प्यारे विद्यार्थियों, कि किवें बंब ने महारानी दे प्यार भरी शो नू महसूस किया ते ये सब कुछ महाराज भी खड़े देख रहे सन कि बंब की पहचान रहा है। साडे बंब विच कोई रसिक रूह वसदी है। ये खूब पछाणदा लोकां नू ते खास कर महाराज ने महारानी वाल जरा डिंगी नज़रे तक के हौली जी आख्या, खास करके सोहणे लोकां नू। सज भरनी महारानी ने अखा चुक के महाराज वाल तक्या, फिर बंब वाल तक्या ते दोहां दियां अखां उस घड़ी जो कुछ ओनू आख रहीआं सन समझ के वो जिंदगी दा सिखर छूही महसूस कर रही सी कि किस तरह महाराज ने बड़े प्यार भरी नज़र नाल महारानी वाल देख के होए कहा कि बंब हर एक दी शो महसूस करता है, खास करके जो बहुत सोहने लोग हुंदे हन। इन्हां शब्दां राही महाराज ने महारानी दी प्रशंसा भी कीती ते महारानी दियां अखां शर्म नाल झुक गईयां। महाराज नवें विआह दियां दावतां विच किन्ने दिन रुझे रहे। हाथी खाने विच अपना हफ्तावारी फेरा ना पा सके। बम बहादुर दी नाराज़गी माता दे नाल वधदी जा रही सी। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤਬ ਹਾਥੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਫੇਰਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਨੂੰ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਤਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਬ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਬੰਬ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੰਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਬ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਟੋਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਰਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਵਫਾ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਬ ਵੇਖ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ 10 ਸੇਰ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੰਬ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬੰਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਬੰਬ ਨੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦਾ ਇੰਚ ਮਾਸ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਛਲ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਨ ਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁੰਡ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਛੂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਲਕੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆਈ ਤਾਂ ਬੰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬ ਲਈ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਬੰਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਫਰਕਦੀ ਸੁੰਡ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਸਕਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਬ ਨੇ ਸੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੁੰਡ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਜੀਬ ਅਨੋਖੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹਰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੈਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਹਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਡ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਵਲਿੰਗਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਫੜਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਡ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦਾ ਰੋਹ ਵਿਗੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੰਬ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਤਬ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਡੂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਖੁਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਮੋਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਤਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਦਾ ਰਾਤਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਬੰਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਰਾਤਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਹਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾ ਚਾਅ ਬੰਬ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਦਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ 7 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁੰਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਝਟਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਬਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਕਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਰ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰਾਲਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ, ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੰਬੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਡੂ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬੰਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਬ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਖੜੀ ਖੜੋਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਡੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਤੀਆਂ ਢੋਲਚੀ ਕਿਸੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੁੰਮਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬੰਬ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਖੇੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਤਰਾਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੁੰਡ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਲੋਸਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੰਡ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪੁੰਜੇ ਖੜੋਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਬੰਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੰਬ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ 'ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਖਰੋਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਹੀ ਕਦੇ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਮਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੀ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੰਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੰਬ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਦੇ ਰਾਤਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੰਬ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਾਪਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਬ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਸੀ। ਉਸ ਨਾ ਰਾਤਬ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਵੱਲ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 34 ਤੇ 35 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਬੰਬ ਲਈ ਕੀ ਬਣਵਾਏ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਬੰਬ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਹਾਥੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਧੰਨਵਾਦ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।